पहले सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ओरिजिन ਤੇ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ठीक है ਲੈਕਚਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਕਚਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ कि ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਰਥ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਓਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ठीक है भी अज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਓਸ਼ਨਸ ਨੇ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ कि हमेशा तो ही इसे लोकेशन के उपर सीगे ठीक है कि या फिर कुछ चेंज होएगा पहला कुछ होर सी लोकेशन ठीक है ना। तो साढ़े कोल 3 थ्योरीज आंदियां नेगियां 3 थ्योरीज आंदियां नेगियां इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वास्ते कि जिहड़ी अज दी साडी लोकेशन है फॉर्मेशन है भी नॉर्थ अमेरिका इत्थे है, इंडिया इत्थे है, अज जिहड़ी लोकेशन है भी यह किवें बनी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वास्ते साढ़े कोल 3 थ्योरीज आंदियां ने जिहड़ियां कि एक्सप्लेन करदियां ने भी अज वाली सिचुएशन किवें बनी ठीक है ना। पहला कुछ होर सी ते अज वाली किवें बनी तो वो 3 थ्योरीज आपां अज पढ़ांगे ठीक है ना। वो 3 थ्योरीज हैगियां साडे कोले पहली हैगी कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ठीक है, फिर सी फ्लोर स्प्रैडिंग थ्योरी, प्लेट टैक्टोनिक थ्योरी। ये 3 थ्योरीज नेगियां जिहड़ी कि एक्सप्लेन करदियां ने भी अज वाली लोकेशन किवें बनी सारे कॉन्टीनेंट्स दी ठीक है। तो आपां वारी वारी नाल पढ़दे हां। पहला आपां देखदे हां कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो नाम तो ही पता लग रहा कॉन्टीनेंट भी कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट होए नेगे, ड्रिफ्ट मतलब हिले ने मूवमेंट हुई हैगी कुछ ना कुछ। तो ये किहने दित्ती थ्योरी पहली गल तो ये दित्ती एल्फ्रेड वैगनर ने। ये सारे नाम इंपोर्टेंट ने, आप 3-4 नाम पढ़ांगे इत्थे इस सैशन दे विच 3-4 नाम इंपोर्टेंट ने। 1912 दे विच इन्होंने थ्योरी दित्ती इस एल्फ्रेड वैगनर ने भी कॉन्टीनेंट हमेशा इस लोकेशन दे विच नहीं सीगे जिस लोकेशन दे विच एट प्रेजेंट नेगे। वो की कहंदा सी की हाइपोथेसिस दिंदा सी उन्हें एक ऑब्जरवेशन की मैप मिला के उन्हें साउथ अमेरिका का मैप चक्या फिर अफ्रीका का मैप चक्या तो उन्हें देखा कि बिल्कुल ही कोइनसाइड कर रहे हैं ठीक है ना। तो मतलब उन्हें आइडिया लगाया भी नहीं यार भी जे इन्ना कोइनसाइड कर रहे हैं तो कोई ना कोई गल तो हैगी है भी उन्हें गैस लगाया कि हाँ ये इकट्ठे हो सकते हैं किसी टाइम के भी अज ये अलग अलग ने अज ये इत्थे है बट किसी टाइम के उपर इकट्ठे हो सकते हैं। इस तरह 3-4 ने होर एविडेंस इकट्ठे किए ठीक है ना भी जिहे जिहे रॉक्स उरे ने उहो जिहे रॉक्स इत्थे नेगियां जिहे जिहे कुछ फॉसिल्स इत्थे मिले उहो जिहे इत्थे मिले ने तो कुछ ना कुछ एविडेंस इकट्ठे किए ने जिस तो इन्हें ये थ्योरी प्रपोन की कि कॉन्टीनेंट ड्रिफ्ट होए ने तां करके इस थ्योरी नूं असीं कहा जान लग्या कि कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ठीक है ना। इन्हें देखा कि जिग सॉ फिट जिमें कि दंदे मैच करते हैं ना आरे दे जिमें आरे दे दंदे मैच करते हैं उस तरह ये मैच हो रहे थे तो देखा भी कुछ ना कुछ चक्कर तो है ठीक है। होर इन्हें की कहा एल्फ्रेड वैगनर ने ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ ਆ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਯੂਰਪ ਆ ਗਿਆ ਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਦੀ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹੀ ਥਿਊਰੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਸੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਜੀਆ ਦਾ। मतलब की है पैनजिया का ऑल अर्थ देखो पैन का मतलब है सारा पैन ठीक है। जिया का मतलब जियोग्राफी या लैंड जिवें आप जियोग्राफी पढ़ते हैं जियोलॉजी पढ़ते हैं तो जिया का मतलब है लैंड तो पैनजिया का मतलब होया ऑल अर्थ। तो ये जो वड्डा लैंड मास सी इहदा नाम रख दिता गया पैनजिया एक वड्डा सुपर लैंड मास सीगा। हुण जे लैंड मास सारा इकट्ठा सी तो ओबवियस जी गल सारा पानी भी इकट्ठा होगा ओशन भी इकट्ठा होगा इत्थों भी तो बैक साइड पर भी ये पिछले जो ग्लोब के पिछे रह गया ठीक है। सारा लैंड पानी भी इकट्ठा होना सी तो एक मेगा ओशन बनता सी वो जिहदा नाम रखा गया पैनथलासा। अगेन पैन का मतलब है सारा ठीक है तो थलासा का मतलब वाटर मीनिंग ऑल वाटर सारा पानी इकट्ठा होना। पैनजिया तो पैनथलासा इंपोर्टेंट नाम ने जी एज इट इज़ पुछ लेंदे ने ठीक है पैनजिया तो पैनथलासा। हुण अगे की कहंदा वो कि देखो एक लैंड मास तो हैगा सीगा हुण जे अज वाली लोकेशन बनानी है तो इन्हें टुटना पैना सीगा इकट्ठा रह के तो गल बननी नहीं सी। फिर वो कहंदा एल्फ्रेड वैगनर कहंदा कि एक टाइम के उपर आके ये टुट गया दो पार्ट्स के विच जिहड़ा पूरा पैनजिया सी पूरा वड्डा लैंड मास सी दैट ब्रोक इनटू 2 लार्ज कॉन्टीनेंटल मासिस किहड़े किहड़े एक लॉरेशिया तो एक गोंडवाना।
ਉੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਲੋਰੇਸ਼ੀਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਸੀ ਪੈਂਜੀਆ ਦਾ, ਇਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਚਲੇ ਨੂੰ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਲੋਰੇਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਰਦਰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਦਰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਦਰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦਾ ਸਦਰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੈਂਜੀਆ ਦੇ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਲੇ ਇੱਕ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਸਦਰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਅਗੇਨ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਂਜੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਂਜੀਆ ਤੋਂ ਲੋਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੂਵ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਗਸੌ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਹੋਇਆ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹਿੱਲੂਗੀ, ਆਪਦਾ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਲੂਗੀ। ਫੋਰਸ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਸੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹੀ ਵੇਗ ਜੇ ਤੁੱਕੇ ਜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਇਹ, ਬਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਿੱਲੇ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਰਲੌਕ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਲੌਕ ਹੋਮਸ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਲੌਕ ਹੋਮਸ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਆਰਥਰ ਹੋਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਲੌਕ ਹੋਮਸ ਸੀਗਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਰਥਰ ਹੋਮਸ। ਇਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਥਿਊਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਸਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਲੌਕ ਹੋਮਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਆਰਥਰ ਹੋਮਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਮਸ ਤੋਂ ਹੋਮਸ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਐਲਫਰਡ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ CDT ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਰਥਰ ਹੋਮਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਥਿਊਰੀ। ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਰਥਰ ਹੋਮਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕਰਸਟ ਹੈਗੀ, ਹਰੀ ਕਰਸਟ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਗਮਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਊਟਰ ਕੋਰ ਆ ਗਈ, ਇਨਰ ਕੋਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਮਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਗਮਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪਾਰਟ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ
ਆਰਥਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੇ ਫੋਰਸ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਨੇ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ ਸੈੱਲਸ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਹ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ ਸੈੱਲਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆਰਥਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਫਲੋਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਰੇ ਫੋਰਸ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ 3 ਥਿਊਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ 3 ਥਿਊਰੀਆਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਫਲੋਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਸੀ ਫਲੋਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਹੈਰੀ ਹੈਸ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਫਲੋਰ, ਸੀ ਦਾ ਫਲੋਰ, ਸੀ ਦਾ ਨੀਚੇ ਬੇਸ, ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਫਲੋਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ, ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ ਸੈੱਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਰੀ ਹੈਜ਼ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰੰਟਸ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਮਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਉਰੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਗਮਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਉਰੇ ਫੈਲਦਾ, ਇਹ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਡਰਿਫਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੀ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੇਟਸ ਦੀ, ਇਹ ਪਲੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਂਟਨ ਉਰੇ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਓਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੀ ਫਲੋਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਜਸਟ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਰ ਲਾਵਾ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਵਾ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੋਂ ਲਾਵਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਵਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਸੀ ਫਲੋਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, 3 ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਥਰਡ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਥਿਊਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਂਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਸਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਸਮ ਪਲੇਟਸ, ਉਹ ਕੁਛ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਪਲੇਟਸ, ਇੱਕ ਆਹ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ, ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਅਫਰੀਕਨ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਓਸ਼ਨ ਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੁਛ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਆਹ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਓਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਟ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਸਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਸਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਓਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਨਹੀਂ, ਓਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੇ ਓਸ਼ਨਸ ਵੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਲਿਥੋਸਫੇਰਿਕ ਪਲੇਟ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਓਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਲੇਟ ਹੈ,
ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਰੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੇਟ ਮੂਵਜ਼ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ ਓਵਰ ਦਾ ਅਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ ਸੀਗੀ ਉਰੇ ਅਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ ਸੀ। ਅਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਸਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਸੈਮੀ ਮੋਲਟਨ ਸੀਗਾ, ਸੈਮੀ ਮੋਲਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਵਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਗਮਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਮੋਲਟਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ, ਪਲੇਟਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਹ ਐਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਓਸ਼ਨਸ ਨੇਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਊਂਟਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਮੋਲਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਟਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਹੈਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਹ ਪਲੇਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਸ਼ਨ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਂਡ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀ ਮੋਲਟਨ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਦੇ ਮੂਵ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ ਓਵਰ ਦਾ ਅਸਥੈਨੋਸਫੀਅਰ। ਅ ਪਲੇਟ ਮੇ ਬੀ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਜ਼ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਪਲੇਟ ਔਰ ਓਸ਼ਨਿਕ ਪਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲਾ ਓਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਪਲੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲੀਪਾਈਨ ਆਪਣਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਜਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20-25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਰ ਪਲੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਓਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਪਰ ਬਾਊਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਪਰ ਬਾਊਂਡਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਸੀ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਇੰਕਲੂਡਸ ਪੈਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਹ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੈਟ ਇੰਕਲੂਡਸ ਪੈਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਨਸੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਲੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਲੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ,
ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਊਗਾ, ਓਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਥਿਸ ਸੀ। ਟੈਥਿਸ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਥਿਸ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੈਥਿਸ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਥਿਸ ਸੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਟੈਥਿਸ ਸੀ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ ਟੈਥਿਸ ਸੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਅਗੇਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਇਸ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਟੈਥਿਸ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਇਟ ਫਰੋਮ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਥਿਸ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ? ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਉਹ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਪਰਪਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੈਂਚ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਫਰਾਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਓਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਤੇ ਓਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। 3 ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ, ਸੀ ਫਲੋਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ 29% ਆਫ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਤੋਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ 29% ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 71% ਹੈ ਉਹ ਓਸ਼ਨਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ 71%। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈंने ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ। ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੇਖੋ ਏਸ਼ੀਆ, ਫਿਰ ਅਫਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਓਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਦਰਨ ਓਸ਼ਨ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਦਰਨ ਓਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਦਰਨ ਓਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਦਰਨ ਓਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੀ ਅਤੇ ਓਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਈਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ